नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो जानी नवा। राज्य में पुणी प्रबल वर्षा नहीं हाई अलर्ट जारी। चलो देखी नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। ओडिशा जून 26 तारिख जाए प्रबल वर्षार संभावना रही। एने राज्यर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसन 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पर राज्यर 11 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जिलागुड़िक है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, अनुगुल एवं रायगड़ा और कोरापुट। जून 22 रु 23 तारिख मध्य झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर एवं बरगढ़ जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी कर सेपरी जून 23 रु 24 तारिख मध्य मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी बढ़िला ओमफेड क्षीर दाम। चलो देखी नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। पुणी बढ़िला ओमफेड क्षीर ओमफेड गोल्ड मिल्क लीटर पिछा 52 टंका थिला एबे ताहा बढ़ी 56 टंका क्षीर दर अधा लीटर पक्ष दिया गला 26 टंका रु बढ़ी 27 टंका होई जाई। क्षीर रेट वृद्धि करिबा नै घोषणा करथिले राज्य सरकार, जहाँ लागू करा जाइछि। सेपरि दुग्ध चाषी को अधिक 3 टंका देवे राज्य सरकार। खाउटी मानक पई क्षीर लीटर पिछा 4 टंका वृद्धि होइथिया बेले 2 टंका वहन करिवे राज्य सरकार, जहाँ राज्य रे लागू होई जाइछि। सेपरि ओमफेड टन्ड मिल्क लीटर पिछा 46 टंका थिला और वर्धित दर पर 50 टंका वृद्धि पाइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में बन्या को नहीं बड़ खबर। चलित मौसुमी ऋतुर प्रथम बन्या स्थिति बालेश्वर सृष्टि हो जाए। गत किछि दिन धरी प्रबल वर्षा हेबारु राजघाट सुवर्णरेखा विपद संकेत डेउछे। फल बालियापाल तलिया अंचल को सतर्क कर अपरपक्षे संभाव्य बन्यार मुकाबला पई जिला प्रशासन प्रस्तुति करथिया बेले सब सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल सेपरि आनंदपुर आखुआपदा ठारे बैतरणीर जलस्तर वृद्धि पाउथिबार लक्ष्य कर पानपोषारे ब्राह्मणी और सरडारे रोसिकुलिया नदी विपद संकेत पाखापाखि पहुंचीगलानी। अंपटे भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार आसंता 27 तारिख जाए राज्य विभिन्न जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। सुवर्णरेखा नदीर उपर अहबायिकार लगातार प्रबल वर्षा होता बेले चांदिली गेट खोल जाई प्रबल पानी छड़ा जाइए। फल सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर क्रमागत भाव वृद्धि होबार लगी। बालेश्वर जिलार जलेश्वर, बालियापाल, बस्ता और भोगराई ब्लॉक रे बन्या स्थितिर संभावना थिबारु जिलापाल जरूरीकालीन बैठक करिसेंते। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर। सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका आसब केबे। चलो देखी नवा संपूर्ण डिटेल्स कौन रही। राज्य सरकार फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे 2टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। 2टी किस्ती में मोट 10,000 टंकार पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी मैंने। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में जो सुभद्रा पहुँचब से नहीं योजना को क्रमान्वयन करने को लगातार भाव प्रयास कर सरकार। आसंता राखी पूर्णिम मिलपारे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। जो मैंने 21 वर्ष हो जाइए से भी करें आवेदन, किंतु एवं सुभद्रा पोर्टाल खोलिबार समस्या होथिबारु अनेक अभियोग आसुछि। गत मार्च 31 तारिख आवेदन शेष तारिख रही। जो युवती एवं 21 वर्ष पाद देइछन्ति सेमाने भी आवेदन करें आ सुभद्रा किस्ती नहीं पारे। एवं नुआक आवेदन करहब ना। बड़ कथा होउछि आगकू आउ किस्ती अनुसायी नुहे बरं एका बेले समस्त हिताधिकारी खाता को 5,000 टंका लेखाएं आसब। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सरकार कले बड़ घोषणा, एथर भत्ता मिलिबो 1100 टंका। चलो देखि नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन पूर्व सरकार बड़ घोषणा। राज्य सरकार पक्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राशि को बढ़ाई दि जाइए। वयस्क विधवा और दिव्यांग को मासिक पेंशन भाव 400 टंका बढ़ाई 1100 टंका कर दिया जाउछि। नीतीश कुमार एक्स पोस्ट लिखिछन्ति जे मु घोषणा करी खुशी होछि जे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अधीन समस्त वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा महिला को एवं प्रति मासरे 400 टंका बदल में 1100 टंका पेंशन मिलिबो। समस्त लाभार्थी जुलाई मासरू वर्धित पेंशन पाइपर। समस्त पेंशनधारी खाता को
ମାସର 10 ତାରିଖରେ ପଇସା ପଠାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 1,09,00,000 ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଜନସମାଜ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଂଶ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ତ ଏହି ଖବରଟି ଥିଲା କେବଳ ବିହାରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। SBI CBO ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। SBI CBO ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଥିବା ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ SBI ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା CRPD ଅନୁଯାୟୀ ସର୍କଲ ବେସ୍ଡ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସଂଶୋଧିତ ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ଜୁନ୍ 2025ରୁ 30 ଜୁନ୍ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସଂଶୋଧନ ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସର୍କଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 10ମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଇଂରାଜୀରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାର ବୟସ ସୀମା 30 ଏପ୍ରିଲ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତଥା 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳିରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲାଡଲି ଭଉଣୀଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଲାଡଲି ବହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 1250 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଲାଡଲି ବହନ ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ସେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ 1250 ଟଙ୍କା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ 250 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇରେ ଲାଡଲି ବହନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଜବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆମର ସରକାର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଲାଡଲି ବହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ରାଶି 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା 2023ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭାଜପା କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଲାଡଲି ବହନ ଯୋଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଥାକ୍ରମେ 6.78 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା 17 ପଇସା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 ଟଙ୍କା 45 ପଇସା ଏବଂ ଟଙ୍କେ 65 ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଲ୍ ପିଛା 11 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 14 ଟଙ୍କା 74 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଦର ପିଛିଲା ଭାବେ ମେ 1ରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀରେ ଏହି PM ପୋଷଣ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ସପ୍ତାହକୁ 3ଟି ଲଡୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15, 2025 ଠାରୁ ଘରୋଇ ଯାନବାହନ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆଧାରିତ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କରାଯିବ। ଏହି ପାସ୍ ସକ୍ରିୟକରଣ ତାରିଖରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 200 ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହେବ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 3000 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପାସ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ମାଗଣା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ହେବ। ଏହି ପାସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେବଳ ଅଣବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ, କାର୍, ଜିପ୍, ଭ୍ୟାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ପଥରେ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାସ୍ ସକ୍ରିୟ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହାଇୱେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ NHAI MORTH ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ପୃଥକ ଲିଙ୍କ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ
ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କାଷ୍ଟ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ହେବ ଆବେଦନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାହାର କଲେ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ଥରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ SC/BC ଏବଂ OBC ବର୍ଗର ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ଆଣିବା ଲାଗି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ ଓ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେପରି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥରେ ବାହାର କଲେ ଜୀବନ ସାରା କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଧାର ସହ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଧାରରେ ଥିବା ଠିକଣା ନବୀନୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ସେପରି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଆପ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭାଗର 18ଟି ସେବା ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ। ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।